عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ درخواست عظیم سربر ایڈوکیٹ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کی سربراہی میں عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں ندیم سرور ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان مسلسل عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اسلام آباد میں پیشی کے دوران عمران خان جتھوں کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوئے، جس کی وجہ سے عدالتوں کے دروازوں کو اور شدید نقصان پہنچا، اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالتی ججز کے خلاف کمپین چلانے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جی ٹھیک ہے محمد اشفاق، آپ کا شکریہ۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی چھوٹے صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل تر ہو گیا ہے۔ شرح سود 20% ناقابل عمل قرار ہے، جبکہ حکومت سے نظر ثانی کی اپیل کر دی گئی ہے۔ عبدالقادر اس وقت موجود ہیں لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر محمد امجد چودھری کے ساتھ، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا، جس میں شرح سود کی جو تناسب ہے اس کو 30% تک 3% بڑھا کر 20% یعنی کہ 20% کر دیا گیا ہے، جو کہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ہے وہ مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل ڈالر کی کیا پوزیشن ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ شہر لاہور کے تاجر اور صنعت کار جو ہیں سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ میں اس وقت لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد امجد چودھری کے ساتھ موجود ہوں، انہی سے جانتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو انہوں نے کائبر ریٹ ابھی 17 سے 20% کر دیا ہے، اس میں یہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس پر نہیں گیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کائبر ریٹ بڑھ رہے ہیں، لیکن اس لیول پہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس سے آلریڈی مہنگائی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ یہ کرنے سے جو چھوٹے صنعت کار ہیں، جو جس کو کاٹیج انڈسٹری کہا جاتا ہے، یا اسمال انڈسٹری یا اسمال ٹریڈرز، وہ تو بیچارے بالکل فارغ ہو گئے ہیں، پہلے ہی فارغ تھے، اور اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بینک کے ساتھ کوئی کام کر جائیں یا بینک سے کوئی لون لے لیں، کیونکہ یہ لون لے کے اتارنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج بالکل آپ نے محمد امجد چودھری کی گفتگو سنی، جو کہ صدر لاہور اسمال چیمبر آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں۔ ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو شہر لاہور کی چھوٹی صنعتیں ہیں یا جو چھوٹے کاروبار ہیں، وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو نفع ہے وہ 5 سے 10% ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسے 20% کیا گیا، اور بینکوں کی جانب سے یہی انٹرسٹ ریٹ جو ہے فراہم کیا جائے گا وہ 25% تک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کاروبار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ 20% انٹرسٹ ریٹ نافذ العمل نہیں ہے۔ حکومت جو ہے اس پر نظر ثانی کرے تاکہ کاروباری سرگرمیاں اور صنعتی پہیہ جو ہے دوبارہ چل سکے، اور نہ صرف شہر لاہور بلکہ ملک میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا فروغ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کے نام پر کروڑوں روپے کمانے والے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے کورونا فنڈز میں کرپشن پر انکوائری شروع کر دی ہے، جبکہ مزید آپ کو بتائیں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب سہیل ظفر چٹھا نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ پی ڈی ایم نے محکمہ صحت سے مکمل ریکارڈ حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شبیر حیدر سے۔ شبیر، بتائیے گا۔ جی، کورونا سے نمٹنے کے نام پر کروڑوں روپے کمانے والے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ اس پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے کورونا فنڈ میں کرپشن پر باقاعدہ انکوائری شروع کر دی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا نے باقاعدہ انکوائری کا حکم دے دیا، اور اس میں پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی محکمہ سے مکمل ریکارڈ حاصل کرنے کا یہ فیصلہ بھی کیا گیا، اور اس میں فیس ماسک، پروٹیکشن کٹ سمیت دیگر تمام سامان کی خریداری کا مکمل ریکارڈ حاصل کیا جائے گا، اور اس سے کورونا سے نمٹنے کے دوران سامان و آلات کی خریداری میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ، محکمہ صحت، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر۔
पंजाब हुकूमत का शहर में जारी सीवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबे मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। वास्ता की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत ने फंड्स देने की मंजूरी दे दी। 9 जनवरी 2023 के बाद पंजाब हुकूमत ने वास्ता के खजाने पर कदगन लगा दिया था। पंजाब हुकूमत ने वास्ता को 14 स्कीमों के 32 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात लेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है कि शहर में जारी सीवरेज और वाटर सप्लाई के जो मनसूबा जात हैं उनको अब निगरान पंजाब हुकूमत के दौरानिया में ही मुकम्मल किया जाएगा। वासा की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत ने फंड देने की मंजूरी दे दी है। 9 जनवरी 2023 के बाद पंजाब हुकूमत ने वासा के खजाने पर कदगन लगा दिया था और गुज़िश्ता 2 माह से वासा को पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड का इजरा नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे थे। ताहम अब वासा की दरख्वास्त पर महकमा खजाना पंजाब की जानिब से वासा के अकाउंट में ये फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने वासा को जारी 14 तरक्याती स्कीमों के 32 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए हैं, जिसमें LMP ब्लॉक सीवरेज के बंद मंसूबों को शुरू करने के लिए फंड्स का इजरा किया गया है। इसके अलावा फरखाबाद डिस्पोजल पर नए पंप्स की तनसीब के लिए भी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। खाड़क नाला, सब्जाजार और मुल्हिका इलाकों में सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए जो जारी मंसूबे हैं उनके फंड्स जारी किए गए हैं। इसके अलावा इत्फाक अस्पताल ट्रंक सीवर पर काम शुरू करने के लिए भी फंड्स का इजरा कर दिया गया है। कोट लखपत जेल से मुल्हिका सीवरेज सिस्टम की तब्दीली पर वासा की जानिब से 12% काम शुरू किया गया था, जिसके बाद ये फंड्स ना होने की वजह से मंसूबा बंद हो गया। ताहम अब जो पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स का इजरा किया गया है उसमें ये कोट लखपत जेल के साथ जो सीवरेज सिस्टम है उसकी अपग्रेडेशन का काम भी इसी दौरानिया में मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। इमरान खान के ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही, फारूक हबीब, एजाज चौधरी, शिबली फराज और दीगर शरीक हुए। चेयरमैन PTI पंजाब की इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली तैयार करेंगे। इजलास में इमरान खान आइंदा के सियासी लाहे अमल बारे भी मुशावरत करेंगे। मज़ीद तफसीलात लेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास मान पार्क में शुरू हो गया, जिसमें फवाद चौधरी, फारूक हबीब, सेनेटर एजाज चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा, शिबली फराज, मुजम्मल असलम सहित दीगर रहनुमा शरीक हैं। इमरान खान की आज शाम होने वाली तकरीर के नकात पर मुशावरत हो रही है और जो पंजाब की इंतखाबी मुहिम है उसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है, क्योंकि आज शाम 6 बजे इमरान खान इस हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मुजम्मल असलम और दीगर रहनुमा मुआशी सूरत हाल पर इमरान खान को ब्रीफ करेंगे और आइंदा सियासी लाहा-ए-अमल इस मीटिंग में तय किया जा रहा है। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। डिजिटल मरदमशुमारी का आज चौथा रोज़ है। DC लाहौर ने मरदमशुमारी टीमों की फील्ड कारकर्दगी का जायज़ा लिया। दिन के आगाज़ पर अदादुशुमार और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि दिन के आगाज़ पर अदादुशुमार तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। DC लाहौर आफिया हैदर का रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि डिजिटल मरदमशुमारी का आज चौथा रोज़ है और इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। इमरान से भी रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी का आज चौथा रोज़ है। DC लाहौर ने मरदमशुमारी टीमों की फील्ड कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। इमरान से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी है। लाहौर मुकर्ररा वक्त से पहले हदफ हासिल करने के करीब पहुंच रहा है, जब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मरदमशुमारी टीमों की फील्ड का कारकर्दगी का जायजा लिया है। दिन के आगाज़ पर अदादुशुमार तसल्ली बख्श करार दे दिए गए हैं। रफ्तार मजीद तेज़ करने का हुक्म दिया गया है। तहसील लाहौर सिटी की बात करें तो यहाँ 1,05,699 घरों में से 79% की मार्किंग मुकम्मल कर ली गई है। DC रोड का कहना है कि तहसील कैंट में 45,626 घरों में से 70% को मार्क कर दिया गया है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में 35,267 में से 90% घरों को की मार्किंग कर ली गई है। इसी तरह वार्डन कंटोनमेंट बोर्ड में 90,210 में से 84% मार्किंग मुकम्मल की गई है। मॉडल टाउन में 3,20,000 में से 74%, जबकि रायबंड 1,07,386 में से 91% घरों की मार्किंग कर दी गई है। तहसील शालीमार में 1,50,722 में से 50% की मार्किंग हो चुकी है। राफिया हैदर का कहना है कि आबादी के लिहाज से लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। चैलेंज भी बड़ा है। तमाम एसी अपनी निगरानी में डाटा मॉनिटरिंग टीमों की अमल को तेज कर रहे हैं, जबकि टीमों को मुख्तलिफ इलाकों में दरपेश मसाइल को भी तरजीह बुनियादों पर हल किया
کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران. امیر جماعت اسلامی سراج الحق منصورہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی پوری قیادت شامل ہے. اس میں ہمارے بہنیں ہیں جو تنظیمی ذمہ داران بھی ہے، اور ہمارے ایسے بہنیں بھی ہیں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں، اور وہاں بھی ان کا ایک نام ہے. آپ جانتے ہیں کہ عورت اور مرد انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں، اور عورت مرد کے بغیر اور مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے. اللہ رب کریم نے کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے خاندانی نظام دیا ہے، اور یہ نظام حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے اہلیہ ہی سے شروع ہوا تھا. آج بھی کرۂ ارض پر انسانی معاشرے میں اگر مرد کا کردار ہے تو اسی طرح عورت کا کردار بھی بہت اہم ہے. پاکستان میں بھی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے، اور ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے ملک کے خواتین بھی پاکستان میں ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں، معاشرے میں، ملک کی ترقی میں، اس انسانی سماج میں. آج دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ عورت کی حقوق ہے، اور عورت کی حقوق کے لیے دنیا کی سطح پر مختلف کنونشنز ہوتے رہتے ہیں، چرچے ہیں، نعرے ہیں. اور اسی طرح 8 مارچ کو یوم خواتین پوری دنیا کی سطح پر منایا جا رہا ہے. جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ 8 مارچ کو ملکی سطح پر یوم خواتین. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز کا وطن واپسی کا فیصلہ ہے، اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی آئندہ ہفتے وطن واپسی کا امکان ہے. حمزہ شہباز 2.5 ماہ بعد امریکہ میں قیام کے بعد واپس آ رہے ہیں، اور حمزہ شہباز شریف کو وطن واپسی پر پارٹی میں اہم ذمہ داری بھی سونپی جائے گی. اس بارے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں حسن رضا سے. حسن بتائیے گا. جی بالکل، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز شریف کا وطن واپسی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان کا آئندہ ہفتے وطن واپسی کا امکان ہے. حمزہ شہباز شریف 2.5 ماہ قبل جو ہے وہ امریکہ گئے تھے جب ان کی بیٹی کو ڈاکٹر کو چیک کروانا تھا. اس کے بعد وہ 2.5 ماہ امریکہ میں مقیم رہے. اب 2.5 ماہ بعد امریکہ قیام کی واپسی کے بعد جو ہے وہ وطن واپس آ رہے ہیں، اور وطن واپسی پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز شریف کو پارٹی میں بھی اہم ذمہ داری دیے جانے کا امکان ہے. اور آنے کے بعد ہی پنجاب میں ایک سیاسی جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر زیادہ جو ہے وہ گرما گرمی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ انہوں نے پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے وہ پرفارمنس دکھائی، اور خاص طور پہ لاہور میں اور پنجاب میں ان کا خاصہ ان سے جو جڑا ہوا ووٹر ہے وہ بھی مزید حرکت میں آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن. اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز افضال کوثر قذافی اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا مؤثر قانون سازی کے لیے مزید کو لکھ کے بھیجا گیا ہے یا بھیجا جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو قانون سازی ہے یہ ایک جاری رہنے والا عمل ہے، اور اس پہ وقتاً فوقتاً جو بھی ریکوائرمنٹس ہماری طرف سے ہوتی ہیں وہ ہم بھیجتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں تو ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو اس دفعہ کے ایکسپیرینسز ہوں گے اس کی روشنی میں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ ہم ضرور اس کو دیکھیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جب کریک ڈاؤن شروع ہوتے ہیں تو ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ محدود دورانیے کے لیے تو کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی ریلیکسیشن آتی ہے، پھر وہ تسلسل شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی لاہور پولیس کی ہے کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جو بنانے والے ہیں ان کے لیے تو قوانین موجود ہیں، جو اڑانے والے ہیں ان کے لیے کیا قوانین ہیں، ان کی کیا سزائیں ہیں، وہ بتائیے گا.
देखें, चाहे बनाने वाले हों या उड़ाने वाले हों, कानून दोनों के लिए मौजूद है और ये बनाना भी जुर्म है और इसको उड़ाना भी जुर्म है। और जो आपने क्रैकडाउन की बात की है, क्रैकडाउन हमारा पिछले 1 माह से चल रहा है। ये चीज़ सीजनल है, तो जब तक ये चीज़ रहेगी ये क्रैकडाउन जारी रहेगा। बहुत ठीक है, थैंक यू। अभी PSL पे शॉर्ट दे दें कंबाइन, अच्छा लें। तो PSL की सिक्योरिटी के हवाले से करना है या नहीं? कर लें। हाँ जी सर, PSL का आज 20वां टाकरा है। मुल्तान सुल्तान और जो है लाहौर कलंदर, दोनों टीमें तगड़ी हैं। तवक्को की जा रही है कि आज शायकीन ज़्यादा तादाद में आएंगे, चूँकि वीकेंड भी है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है और आज हम फुल हाउस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमें लगता है कि आज स्टेडियम फुल होगा, यानी कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पिछले मैचेस में भी आप देख चुके हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल है हमने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स की हैं, हमारी रिज़र्व्स इंक्लूड करके, और रूट्स की डिप्लॉयमेंट मिला के कोई 8000 के करीब टोटल हमारी डिप्लॉयमेंट है। और हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी इस पे लगे हुए हैं सारे के सारे, और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सिक्योरिटी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही से मियां महमूद रशीद समेत दीगर की मुलाकात हुई है। मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ चुकी, कारकुन तैयारी शुरू कर दे। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ टोले ने किया, ये लोग अब अवाम के गज़ब से बच नहीं सकते। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही से मियां महमूद रशीद समेत दीगर की मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल कुछ यूँ है कि मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, कारकुन तैयारी शुरू कर दें। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ टोले ने किया, ये लोग अब अवाम के गज़ब से नहीं बच सकते। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही से मियां महमूद रशीद समेत दीगर की मुलाकात हुई है। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद, नादर मुगल एडवोकेट, साबिक सदर लाहौर बार आसिम चीमा, राहत मजीद, शफीक चौधरी, सब्त बसाल, खालिद उमर, तैयब रज़ावा और दीगर वकला की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की सियासी मामलात और आइन और कानून की जिद्दोजहद जो है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का कर दिया, वो वक्त नहीं जब वो वज़ीर आज़म होंगे। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ टोले ने किया और इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे हैं, ये अवाम के गज़ब से नहीं बच सकते। परवेज़ इलाही का कहना था कि मरियम नवाज तनकीद करके आखिर क्या हासिल करना चाहती हैं। नवाज शरीफ कभी भी इमरान खान के बराबर में इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, कारकुन तैयारी शुरू करे, मौजूदा इंतखाबात ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। शालीमार लिंक रोड के ताजिरों का रेलवे हुकाम के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। ताजिरों ने टायर जलाकर मेन शालीमार लिंक रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ताजिरों की रेलवे हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताएगा। आज बिल्कुल शालीमार लिंक रोड के ताजरों की जानिब से रेलवे हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। दुकानें आज जो है वो बंद कर दी गई हैं और सड़क पर ड्राइव जलाकर जो एहतजाजी मुजाहरा है वो किया जा रहा है। मुजाहिरीन की क़यादत लिंक रोड स्मॉल शॉप्स यूनियन सदर सज्जाद अनवर कर रहे हैं और इस हवाले से ताजरों का ये कहना है कि रेलवे हुकाम की जो है वो उनकी जानिब से जो ताजरों की दुकानें हैं उनको ऑक्शन किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता 40 साल से हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और बगैर किसी नोटिस के अचानक जो है रेलवे काम की जानिब से ये कहा गया है कि इन दुकानों की नीलामी की जाएगी। हम 40 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और 40 साल से मुतवातर जो है वो रेलवे को इसका किराया भी अदा कर रहे हैं। और इस हवाले से मुजाहिरीन ने जो इलाके के MNAs हैं, जिसमें MNA अली परवेज मलिक और शेख रोहेल असगर है, उनसे जो है वो इस मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया और ये भी मुतालबा किया गया कि सैकड़ों दुकानदार यहाँ पर गुज़िश्ता 2 नस्लों से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक इनको कारोबार बंद करने के लिए कहा जा रहा है। और मुजाहिरीन की जानिब से शालीमार लिंक रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। टायर जलाकर आज सड़क पर जो है वो धरना दिया जा रहा है और रेलवे काम के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।